पंजाब दीयां खबरां, चिंतावां, घटनावां ਅਤੇ किस्से लैके हाजिर है आप जी दे हजूर पंजाब खबरनामा। अज आपां जिहड़ी करंट मुद्दा है किसानां दे प्रति जो बिल पेश होया है पार्लीमेंट दे विच और कानून बनन जा रहा है उस पर ताईं आपां गल करांगे। आप सब ने ये समुचियां गल्लां बड़े ध्यान नाल सुननियां क्योंकि इस दे विच वो असल दे विच सौखे शब्दां दे विच बिल है कि समझाया जाएगा, उसका समाज ते किसानां ते आम बंदियां ते पंजाब ते की असर पवेगा अते हुण जो हरकतां चल रही ने उसका नतीजा की हो निबड़ेगा और अगों इसका जो हल है वो की हो सकता है। ये आपां सारियां चीज़ां बड़े ध्यान नाल सुननियां ने और तुसी अपने जो कमेंट ने वो नीचे कमेंट बॉक्स दे विच जरूर लिखना। नाल ही इस चैनल नूं सबसक्राइब लाइक ते शेयर जरूर करते रहो अपने सज्जणा दे विच तां जो पंजाब प्रति जो आप सुचेत हो अपनी सुचेतता इस तरीके दे नाल बाकी पंजाबियों दे विच या बाकी संसार दे विच फैलाउंदे रहो। अज जो आप जी नूं दस्सिया कि पंजाब दे विच जो फार्मर बिल सी पंजाब ते की इस सारे हिंदुस्तान दे वास्ते फार्मर बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। अज उस प्रथाएं साडे नाल हाजिर ने सरदार हरजीत सिंह जी गरेवाल जो समाजिक चिंतक ने, एक किसान भी ने और विद्वता भी रखते हैं। आपां इन्हां तो ये जाणांगे अज सब तो पहलों कि ये सौखे शब्दों दे विच गरेवाल साहब बड़े आसान तरीके दे नाल ये दसो तां जो सारे सज्जन समझ सकन कि ये फार्मर बिल ये है की चीज़ जो अज एक बहुत वड्डा मुद्दा बनया होया है समुचे हिंदुस्तान के उत्ते। असल च ये है जी कि यह जिहड़ा नवा खेती कानून लिआंदा है और एक इस तो पहला ये सीगा कि जरूरी वस्तां बिल ये सीगा कि अगे हर व्यापारी हर कारोबारी जिहड़े खेती जिनस फल फ्रूट दालां सब्जियां जो भी हुंदे आ उन्हां नाल जिहड़े बेच वट करदे आ उन्हां कोल एक लिमिट सी अपने गोदाम च किन्ना जमा कर सकदे सी। तो वो इसलिए सीगा कि बहुत पुराना कानून है यह देश का बनया जदों कीमतां वधदियां सी तो उदों स्टोर कर लेंदे सी स्टोरीए तो जदों कीमतां घट हुंदियां सी उदों स्टोर कर लेंदे जदों वधदियां सी उदों बेचदे सी तो मुनाफाखोरी जिहड़ी सीगी वो इहदे नाल कंट्रोल च रहिंदी सी। पर हुण सरकार ने वो वड्डे घराणिਆਂ दे प्रभाव हेठ आके वो कानून ही खत्म करता कि जिन्ना मर्जी स्टोर करो जदों मर्जी जिन्ना मर्जी महंगा बेचो। इहदा अज जिहड़ा कानून का असर पैना वो मैं ये समझूंगा कि किसानां ते बेशक घट पवे क्योंकि वो तो फिर अपने प्याज आलू गोभी या होर इदां दीयां दालां उगा लैणगे। ते जिहड़ा आम वर्ग है ਜਿਹੜਾ खेती रहत बंदा ਉਹਦੇ ਤੇ सब तो ਵੱਧ असर पऊ क्योंकि तुसीं प्याजां ਦੀਆਂ कीमतां टमाटरां ਦੀਆਂ कीमतां ਜਾਂ ਹੋਰ सब्जियां ਦੀਆਂ कीमतां करोना दौरान भी देख ਲੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਰਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਅੰਸੂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੌਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ दूर रसी ਇਹਦਾ रिजल्ट निकलू। फिर अज जी आप दूसरे ते जिहड़ी तुसीं गल कीती है कि जिहड़ियां नवीं मंडियां बनाउणियां अपने पंजाब दे विच इंडिया दे किसी भी सूबे तो बेस्ट जिहड़ा मार्केटिंग स्ट्रक्चर पंजाब दा डिवेलप होया बहुत सालां च बनिया है। पर अज बहुत सोहना सुचੱਜੇ ढंग नाल जिहड़ी है कणक झोने की खरीद है जिहड़ी हो रही है। छोटे छोटे खरीद केंद्र बनाए आ पिंडां दे विच दूर ना जाना पवे। पर इस सरकार ने क्योंकि वो घराणिਆਂ ਦੀ असल हुण जिहड़ी वड्डी सीगी कि खुराक है जिहड़ी वो खुराक अज एक वड्डी लोड़ बन गई है। दूसरा सीगा कि केंद्र ने विश्व व्यापार संस्था WTO नाल समझौते किए हुए आ उन्होंने मोकला जिहड़ा है व्यापारक ढांचा ये बनाउण नूं कहा लिबरल ढांचा जिन्हों कहने कि एक्सपोर्ट कर लो इंपोर्ट कर लो वो अपनी मर्जी घराणिਆਂ नूं इन्नी खुली छुट्टी होवे वो जिथों मर्जी खरीदण जदों मर्जी खरीदण एक इदां दी होवे छुट्टी होवे। उस दे प्रभाव हेठ आके सरकार ने यह जिहड़ा नवां कानून पास किया नवीआं मंडियां दा निजी मंडियां दा अपनियां मंडियां दा। सब तो वड्डी गल तो वो ये करता कि जी जिहदे कोले पैन कार्ड है वो अपनी मंडी खोल लू और वो मंडी दे विच कोई मार्केट फीस जिहड़ी अज सरकार लैंदी है वो नहीं हो लगूगी।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ ਦੇਵੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। MSP ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਰੇਟ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਊ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੁੱਕਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, 1 ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਨ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਛੁਡਾ ਲੂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੂ। ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਕੋਰਟ ਚਲ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ SDM ਤੱਕ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ SDM ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੇਤੇ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਊਗਾ। ਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਅਫਸਰ ਹੈ DC ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹ 30 ਦਿਨ 70 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਭਲੇਮਾਨ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕੀ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਆਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿੰਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੈਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ। ਅੱਛਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ 20 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ATM ਨੇ। ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜਦਾ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇਊਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ MSP ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ MSP ਕਾਇਮ ਰਹੂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। MSP ਤਾਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਮਿਲਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਛਲਾਵਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਉੱਥੇ ਛਮਾਹੀ ਹਰ ਛਮਾਹੀ ਆ ਕੇ ਫਸਲਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ
ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਊਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੀਦ ਲੂ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਉਹ ਕਰ ਲੂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂੰਜੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ATM ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਦੋਂ ਜਾਊਗਾ? ਤਾਂ ਛਮਾਹੀ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਸ਼ਾਵੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪੜਾਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਔਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸਮਝਾਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ GDP ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਲਿਆਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਜਦ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਅੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਲੋਕ ਉਸ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ GDP ਨੂੰ ਲਾਂਭਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਅਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਆਬਾਦ ਕਰੋ UP ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਇਹ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਸੂਬਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ GST ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ CAA ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲਾ ਲਓ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਵਾਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਫ ਸਟੇ ਹੋਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵੀ ਖੜਕਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਲੋਕ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਠੇਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਸਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਚਿਤਵਿਆ, ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿੱਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਾਸਕ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਇਸ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਓ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੂਦਾ ਔਰ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਛੋਟੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ,
ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਉਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ 10 ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਬੀਜ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ। ਅਸਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ MSP ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵੋ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਲੱਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, 15 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2-2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਆ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, GST ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ GST ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਤੇ ਕੁਆਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਐਤਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਟੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਖੜੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਕਿ MSP ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਭਰਾਵੋ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ GST ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ MSP ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਪਊ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੀ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਲਕੀਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਖਿੱਚਣਗੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਮਜ਼ੇ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸੀਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲਾ ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੀਨ ਪਲਟੂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ GST ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ GST ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ GST ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪੁਚਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਈਏ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁਆਟਰਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਹੈਗੀ ਉਹ 50 ਲੀਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 80 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਲਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਸਲ ਪਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ 80 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ 1 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ 3200 ਰੁਪਏ 1 ਏਕੜ ਮਗਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ 16000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। 16 ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਲ ਦਾ ਮੁੰਨਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ RSS ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਸੱਤ ਬੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਹੋਊਗਾ ਸਟੇਟਸ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਰੂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਡੇ ਉਹ ਬਣੇ ਆ ਮੌਲਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਬਣੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਟ ਤੋਂ ਮੂਲੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਘਰੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟੀ ਜਾਊ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੈਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੌਲ 'ਚ ਜਾਊ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੌਲ 'ਚ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੌਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਛੱਲੀ ਹੈ ਉਹ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਜੂ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲ 'ਚੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹੀ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੱਲੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ। ਦੂਜਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਵੋਟਤੰਤਰ ਦਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਾਮ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਸਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਖੇੜਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਧਰਨਾ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੱਜਣ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ MP ਹੈ, MLA ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਜੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਊ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ। ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਰੇ ਦਾ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉન્નਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਡਾਊਨ ਸੀਗੇ, ਖੇਤੀ ਨੇ
ਇਸ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ, ਖਿੱਦ ਚਾਕਰੀ ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਰਤ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਨਅਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸਮਾਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ GM ਸੀਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਡ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ GM ਸੀਡ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੜਾ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਮਾਲ 'ਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, 5-5 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਉਸ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ IT ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੈ। IT ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੌਕਸ, ਪੂਰਾ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਔਰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦੀ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਬਾਏ ਦੀ ਪੀਪਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਤੇ ਟੂ ਦੀ ਪੀਪਲ, ਨਾ ਫॉर ਦੀ ਪੀਪਲ। ਬਾਏ ਦੀ ਪੀਪਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਹੋ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਵਾਚ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ,
ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪੰਜਾਬ ਖਬਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।